بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. I am Kiran Shehzad presenting my 4th lecture of class 4 from Urdu PT book and Urdu قائد و انشا. ٹاپک ہے بیٹا آپ کا میجر عزیز بھٹی شہید and page number 26 from قائد و انشا. Here's your book title page. Let's get started. میجر عزیز بھٹی شہید. پی ٹی بک کے اوپر جو آپ کا ٹاپک ہے بیٹا پیج نمبر 163 پہ میجر عزیز بھٹی کے بارے میں. تو بیٹا آج ہم اس لیسن میں پڑھیں گے کہ کیسے میجر عزیز بھٹی نے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان جو ہے اپنے ملک پر نثار کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے. سب سے پہلے بیٹا آپ کے خاص الفاظ ہوتے ہیں بیٹا وہ الفاظ جو کہ آپ املا کے طور پہ لکھتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے نشان حیدر، دین شکست، جھٹ پٹ، جیالوں، عزائم اور پلٹون. تو اب ہم لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. ننھے میاں کو اپنے دادا ابو سے بہت پیار تھا. وہ ہر وقت ان کے ساتھ لگا رہتا اور ان سے طرح طرح کے سوالات کرتا جن کے جوابات وہ بڑے پیار سے دیتے تھے. ننھے میاں کی ہر مشکل کو دادا ابو جھٹ پٹ حل کر دیتے. ایک دن ننھے میاں نے اپنی کاپی کھولی جس پر 6 ستمبر کے حوالے سے میجر عزیز بھٹی شہید کے بارے میں نوٹ لکھیے تحریر تھا. ننھے میاں دادا ابو کے پاس آئے اور پوچھا، دادا ابو میجر عزیز بھٹی شہید کون تھے؟ نشان حیدر کیا ہوتا ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس نے تینوں سوالات ایک ہی سانس میں کر ڈالے. دادا ابو مسکرائے اور پیار سے بولے، ذرا سکون سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں. دیکھو بیٹا، اللہ کی خاطر بے خوف ہو کر لڑنا، بے خوف ہو کر یعنی کہ آپ کے دل میں کسی چیز کا کوئی ڈر نہ ہو، اور بڑے سے بڑے دشمن کو شکست دینا، اس کو ہرا دینا ہماری تاریخی روایت ہے. اور آزمائش کے موقع پر، آزمائش یعنی کہ آپ کے اوپر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آئے، اس موقع پر اب بھی ہم ان روایات کو زندہ رکھنا جانتے ہیں. بیٹا یاد رکھنا، مشکل کی گھڑی میں کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ مصیبت کا مقابلہ صبر، ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے. ایسا ہی ایک واقعہ 6 ستمبر 1965 کو پیش آیا جب بھارت نے اچانک ہماری سرزمین پر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا. یہ جنگ 17 دن جاری رہی. ان دنوں پاکستان کی بری، بحری اور ہوائی افواج کے بہادروں نے اپنی جان پر کھیل کر ہر محاذ پر دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا. بری یعنی کہ ہماری زمینی فوج، بحری ہماری نیوی جو پانی میں ہوتی ہے، اور ہوائی افواج ہماری ایئر فورس، ان کے بہادروں نے اپنی جان پر کھیلا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دیا. بیٹا پاک فوج کے ان جانباز جیالوں میں سے ایک مجاہد میجر عزیز بھٹی شہید تھے. اب پاک فوج کے جو جوان تھے ان میں سے ایک جو مجاہد تھے وہ تھے میجر عزیز بھٹی شہید. میجر عزیز بھٹی 12 ستمبر 1965 کو لاہور کا دفاع کرتے ہوئے، لاہور کی حفاظت کرتے ہوئے بیتیا رابطہ نہر کے کنارے ٹینک کا گولہ لگنے سے شہید ہوئے. وہ 9 ستمبر سے اپنی مختصر سی کمپنی کے ساتھ دشمن کی بہت بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے. ان کے بہت سے ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے. باقی ماندہ جو بچ گئے تھے کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا. وہ کئی دنوں سے بغیر آرام کیے دشمن کو پسپا کیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو زیر کیے ہوئے. میجر عزیز بھٹی سے جب ان سے ایک بڑے افسر نے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا، سر میں اپنی سرحد کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونا چاہتا ہوں. میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں اپنی کمپنی کی کمان کر رہے تھے. اس کمپنی کے 2 پلٹون یعنی کہ 2 دستے BRP نہر کے کنارے معمور تھے. میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر موجود پلٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. ان حالات میں جب دشمن تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا تو اسے توپ خانے اور ٹینکوں کی پوری یعنی کہ دشمن لگاتار حملے کیا جا رہا تھا اور اس کے پاس توپ خانے میں ٹینک بھی موجود تھے، ان کی پوری مدد جو ہے حاصل تھی. میجر عزیز بھٹی بھی اپنے جوانوں کے ساتھ اپنے محاذ پر ڈٹے رہے. وہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے توپ خانے کو ہدایات دینے لگے کہ وہ نشانہ کہاں اور کس طرح لگائیں. اس طرح پاکستانی توپوں کے گولے ٹھیک نشانے پر بیٹھنے لگے اور دشمن کا سخت نقصان ہوا.
उधर दुश्मन की तोपों ने आग उगलने का अमल तेज़ कर दिया। इसकी परवाह किए बगैर मेजर अजीज़ भट्टी मुसलसल 3 दिन और 3 रातें अपनी जान हथेली पर रखे दुश्मन का मुकाबला करते रहे। आखिरकार वो दुश्मन को इस इलाके से बाहर निकालने में कामयाब रहे और इस वक्त तक महाज पर डटे रहे जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। जब तक उन्होंने अपना मकसद हासिल ना कर लिया वो अपने महाज पर डटे रहे और मुसलसल दुश्मन का मुकाबला करते रहे। इस दौरान दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें आ लगा, जिससे वो मौके पर ही शहीद हो गए और अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी, यानी कि कुर्बान कर दी। ये 12 सितंबर 1965 का दिन था। सदर मुमलिकत फील्ड मार्शल अयूब खान ने पाक फ़ौज के कई अफसरों और फौजियों को जंग सितंबर में बहादुरी के नुमायाँ कारनामे सर अंजाम देने पर मुख्तलिफ़ इनाम से नवाजा। इन एजाज़ात में सबसे बड़े एजाज़ को निशाने हैदर कहते हैं। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद को इनकी बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी पर निशाने हैदर के एजाज़ से नवाजा गया, जिस पर सारी कौम आज भी उन्हें फ़ख्र से सलाम पेश करती है। तो ये थी बेटा मेजर अजीज़ भट्टी की कहानी, कि कैसे उन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया और कैसे वो दुश्मन के सामने डटे रहे और अपने हदफ से पीछे नहीं हटे। और जब तक आपने दुश्मन को ज़ेर ना किया तब तक आप डटे रहे और उसके साथ साथ फिर आखिरकार वो वहाँ पर ही जाम शहादत जो है नोश फरमा दिया। तो ऐसे बेटा बहुत से हमारे जो हैं वो पाक आर्मी के जवान जो हैं, जो हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद हुए और उनको निशाने हैदर से नवाजा गया। तो आइए बेटा हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। मंदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखें। नंबर 1 पे है जांबाज यानी कि बहादुर, अज़ाइम इरादे, दिफा हिफाजत करना, नुमायाँ यानी कि ज़ाहिर और एजाज़ यानी कि इनाम। नंबर 2 पे है बेटा मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। आपके पास यहाँ पे सामने मुनासिब अल्फाज हैं, आपने इन्हें चूज़ करना है और इन ब्लैंक्स में लिखना है। भारत ने डैश 1965 को पाकिस्तान पर हमला किया, तो ये देखिए 6 सितंबर। आगे है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने डैश सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान की, तो ये था बरकी। ठीक हो गया। मेजर अजीज़ भट्टी डैश का गोला लगने से शहीद हुए, तो टैंक का गोला लगने से शहीद हुए थे। उसके बाद है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद ने डैश हासिल किया, तो आपने निशाने हैदर हासिल किया। अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हमें बेखौफ होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए। बहादुर, हमारी पाक फ़ौज बहुत बहादुर है। दिफा, हम 6 सितंबर को योम दिफा मनाते हैं। निछावर करना, मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी जान मुल्क पर निछावर कर दी। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज जो आपने बुक पर ही सॉल्व करनी है। नोटबुक का काम जो है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, जो आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है। यहाँ तक जो काम है बेटा आपका वो आपका बुक पर ही जाएगा, आपने ये काम रजिस्टर पे नहीं करना। आपने अच्छे से इसकी रीडिंग करनी है और साथ साथ जितना काम आपको करवाया जा रहा है वो सब आपने याद भी करना है। चलिए बेटा नेक्स्ट आ गया आपका रजिस्टर पे काम। रजिस्टर में आप पेज रेडी करेंगे, मार्जिन ड्रॉ करनी है आपने डेट लिखनी है, घर का काम, दिन, और उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक है आपका मेजर अजीज़ भट्टी शहीद। नेक्स्ट आप लिखेंगे इमला के अल्फाज आपके 10 हैं। निशाने हैदर, बेखौफ, शिकस्त, मुसीबत, बेदियाँ, राब्ता नहर, हथेली, निछावर, निशाने हैदर, एजाज़ात और टैंकों। आपने बेटा नीट राइटिंग में खुश खत लिखना है और वन लाइन जो है आपने स्किप करनी है। नेक्स्ट आके बेटा कायदो इंशा में पेज नंबर 26 के ऊपर जो सरगर्मी है वो है वाहिद और जमा अलग अलग कीजिए। आपको यहाँ पे वाहिद और जमा दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि आप अलग अलग इन्हें वाहिद को अलग से बॉक्स में लिखें और जमा को अलग से। आपने वाहिद जमा के बारे में तो रीडिंग कर रखी है, बताया गया आपको डेफिनेशन में कि वाहिद होता है एक अकेला और जमा होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। तो इसकी एक्टिविटी नंबर 1 जो है वो अपने क्लासरूम में सॉल्व की थी। अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 2 और 3। यहाँ पे बेटा जो वर्ड्स दिए गए हैं पहले वो पढ़ लेते हैं। अंधे, बूढ़े, रास्ता, पहिया, दरवाज़ा, टहनियाँ, पहाड़ी, बहारें, गुड़िया, लकीरें, नमाज, जालियाँ, मदरसे, मेज़, कुर्सी और किताब। अब हमने वाहिद अलग लिखने हैं और जमा अलग। यहाँ पे जहाँ पे वाहिद लिखा हुआ है और उसके सामने बॉक्सेस बने हुए हैं, इन बॉक्सेस के अंदर हमने वाहिद, और जहाँ जमा लिखा हुआ है इसके सामने बॉक्सेस में हमने जमा। तो पहला लफ्ज़ है आपका बेटा रास्ता, ये वाहिद है। पहिया
पहाड़ी, गुड़िया, कुर्सी, किताब, नमाज और मेज़। हमारे 8 वर्ड जो हैं ये वाहिद हैं। अब 8 ही जो हैं वो हमारे जमा हैं। जैसे अंधे, क्योंकि अंधे का वाहिद है अंधा। दरवाज़े, बहारें, लकीरें, बूढ़े, टहनियाँ, मदरसे और जालियाँ। अब आ जाइए बेटा अपनी सरगर्मी नंबर 3 पे। सरगर्मी नंबर 3 में है दर्ज झैल जमा के वाहिद लिखिए। आपको जमा दे दिए हैं 1 कॉलम में और इस कॉलम में आपको वाहिद लिखने हैं। टुकड़े, टुकड़े से टुकड़ा, कारखाने से कारखाना, बरक़ात से बरकत, अदावतें से अदावत, बागात से बाग, अशख़ास से शख्स, तकारीब से तकरीब, अलूम से इल्म, मशाहिर से मशहीर और तकारीर से तकरीर। ये हैं बेटा आपके जमा और आपने वाहिद लिखने हैं। ये क़वाइद इंशा काम भी जो है वो आपने क़वाइद इंशा की बुक पर करना है और जितना भी काम बेटा आपको करवाया जाता है वो सब आपने याद भी करना है। आपकी एनुअल टर्म स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए आपने अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। इसलिए जैसे जैसे आप सबक लिखते जाएंगे वैसे वैसे आपने इसकी तैयारी करनी है और इसको अच्छे से याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।